I'm going to use Atomy Hemohim's numbers for fact-checking. Why fact-check? For good products, facts are enough. Okay then, let's go through the numbers of Atomy Hemohim. It all began with 8 years of Korea Atomic Energy Research Institute's research projects. A shocking amount of 5 billion Korean won was invested as research funding, but a small amount to kick off the beginning of community. Researching tirelessly paid off. In South Korea, USA, Japan, 4 European countries, and more, with the acquisition of 21 patents worldwide. In South Korea, it is the first individually approved health functional ingredient that improves the immune system. USA, Singapore, Australia, Mexico, Russia, etc. The world is already experiencing the new immunity of Hemohim. They know what's good. Number 1 for single product sales in the industry for 7 consecutive years. 220 million packages per year. 7 packages per second even now. 419 boxes of Hemohim are sold every hour. Experience the power of immunity shown by these various numbers. Only for immunity. Atomy Hemohim.
Our immune system is so complex and organically connected. This time, we are going to introduce Atome's functional raw material, Hemohim angelica, and other mixed extracts. As a result of human application test of the functional raw material, Hemohim angelica, and other mixed extracts, NK cell activation, improved cytokine production, immune cell activation was confirmed. Hemohim angelica and other mixed extracts have been recognized as a health functional food ingredient that can aid in improving immune function. From now on, we will tell you immunity-related health information. Why is immune function important? Immunity is our body's own defense system. The immune function recognizes harmful substances and removes them. Immune function is very important because it plays a decisive role, not only in maintaining homeostasis of the body, but also in promoting health. Next, NK cells are white blood cells that are responsible for innate immunity, and are cells that recognize virus-infected or stressed cells and directly kill them. Changes in NK cell activity are a criterion for judging whether immune function is enhanced or not. Cytokines are proteins secreted by cells involved in innate and adaptive immunity. It's responsible for the regulation of various functions of immune cells. Immunity. Are you feeling it now? Experience the new power of immunity. Only for immunity. Atome Hemohim. Atome Hemohim's birth behind the scenes. Are you curious? From now on, we will tell you in detail. Atome Hemohim was born in Korea Atomic Energy Research Institute. A total of 50 billion won was spent on research. Biotechnology researchers participated. Angelica, Cnidium, Peony. To discover these three combinations and find the optimal ratio took 8 years. In 2006, it was finally recognized as the #1 raw material that can aid in improving immune function.
Atomy Hemohim was born in this way. After a long period of research, it was created with a taste that's easy for everyone to consume. At first, Hemohim had a hard time attracting many people. At that time, Atomy appeared and started selling 30 pouches for 70,000 won. And each time the profit increased, the number of pouches increased to 48, 54, and Good evening, everyone. Recording in progress. గుడ్ ఈవినింగ్. ఎస్, ఇవాళ మనం కొత్తగా చక్కగా హైడ్రా బ్రైట్నింగ్ క్రీమ్ గురించి మాట్లాడుతాం కదా. హైడ్రా బ్రైట్నింగ్ మనకి ఇప్పుడు సమ్మర్ లో ఎంత అవసరమో, మన బాడీకి ఎంత ఇంపార్టెంట్ మనం తెలుసుకోవాలంటే ఇంకా మన ఫ్రెండ్స్ చాలా మంది రాలేదు, పిలుద్దామా? ఎస్, జస్ట్ ఇన్ఫార్మ్ యువర్ గ్రూప్స్. ఇంకా ఎవరెవరు రాలేదు ఇక్కడ, ఇంకా ఎవరెవరు తెలుసుకోవాలి, మన క్లయింట్స్ అవ్వచ్చు లేదా మన పార్ట్నర్స్ అవ్వచ్చు, వాళ్ళు ఎవరినైనా. ఇంకా మన వాళ్ళు చాలా మంది రాలేదు కాబట్టి స్టార్ట్ కాల్. ఎస్, ఈలోగా మనకు అందరూ వస్తూ ఉంటారు. సో ఐ రిక్వెస్ట్ ఆల్ ద టాప్ పీపుల్, ఎవరెవరైతే నేర్చుకుందాం అనుకుంటున్నారో అందరూ వీడియోలోకి రండి. సో వీడియోలోకి వస్తేనే కదా నాకు తెలుస్తుంది మీరందరూ ఎవరెవరు ఉన్నారు ఏంటి అన్నది. ఎస్, సో ఐ రిక్వెస్ట్ ఎవ్రీవన్ టు కమ్ ఆన్ టు ద వీడియో for your learning purpose. Yes, హైడ్రా బ్రైట్నింగ్. మన ఫేస్ లో బ్రైట్నింగ్ కావాలంటే హైడ్రేషన్ చాలా అవసరం. హైడ్రేషన్ ఎందుకు అంత ఇంపార్టెంట్? ఎందుకంటే మన ఫేస్ లో ఉన్న గ్లో ఆడవాళ్ళకి ఒకటే కాదు, ఈవెన్ మగవాళ్ళకి కూడా వాడచ్చు. సో ఇవాళ దాని గురించి ఎక్కువ తెలుసుకుందాం. రెడీయా? రెడీ? ఎస్. The realizing the moist skin radiance with full moisture and energy. మాయిశ్చర్ అంటే ఏంటి? మాయిశ్చర్ అంటే ఏంటి? తేమ అంటే మన బాడీలో మన స్కిన్ కి కావాల్సిన హైడ్రేషన్, మాయిశ్చర్, ఎనర్జీ ఎంత లెవెల్లో ఉంటే స్కిన్ అంత గ్లో వస్తుంది, రైట్? సో స్కిన్ గ్లో రావాలి అంటే ఒకటి మన అల్ట్రావైలెట్, మనకి ఇప్పుడు బయట ఉన్న పొల్యూషన్ అంతా కూడా పొల్యూషన్ ఎక్కువ ఉంటుంది. తర్వాత టెంపరేచర్ అండ్ హ్యూమిడిటీ, సమ్మర్ ఎంటర్ అయిపోయింది, అండ్ అల్ట్రావైలెట్ రేస్ కూడా ఉంటాయి. అండ్ అదొకటేనా అంటే మనం రోజు రోజుకి కూడా ఎక్కువ ఏంటి, బయట ఎండ తట్టుకోలేక వచ్చి ఎయిర్ కండిషన్ లో కూర్చుంటాం, ఏసీ రూమ్స్ లో. సో ఇలాంటి వాటి వల్ల ఏంటి, మన స్కిన్ కి హైడ్రేషన్ తగ్గి స్కిన్ తాలూకా రేడియన్స్ అన్ని తగ్గి స్కిన్ గ్లో తగ్గుతాం కదా. సో ఇక్కడ మనకు ఉన్నది ఏంటి, టూ స్టెప్. ఈ టూ స్టెప్స్ ఏంటంటే, ఒకటి హైడ్రా బ్రైట్నింగ్ ఎసెన్స్ ప్లస్ క్రీమ్. ఈ రెండాటి గురించి మనం తెలుసుకుందాం. ఎస్, సో దీని గురించి తెలుసుకునే ముందు అసలు మన స్కిన్ ఏంటి, అసలు ఎన్ని ఫ్యాక్టర్స్ లో మన స్కిన్ స్ట్రెయిన్ అవుతుంది, స్కిన్ డ్రై అండ్ రఫ్ ఎందుకు అవుతుంది, మన స్కిన్ చాలా రకాలుగా, ఎన్ని రకాలుగా, అల్ట్రావైలెట్ రేస్, హై టెంపరేచర్ అండ్ హ్యూమిడిటీ, తర్వాత ఎక్సెసివ్ స్వెట్, ఎక్కువ చెమట రావడం వల్ల అండ్ ఎక్కువ ఏసీలో ఉండడం వల్ల మన స్కిన్ అంతా కూడా డ్రై అయిపోయి టఫ్ గా తయారవుతుంది, అంటే మందంగా తయారవుతుంది. సో ఇలాగా మన స్కిన్ ని ఎప్పుడైతే మనం స్ట్రెయిన్ చేస్తున్నామో స్కిన్ డల్ గా అవ్వడానికి కూడా కారణం. సో దీన్ని ఇప్పుడు రీఫ్రెష్ చేయడానికి మన స్కిన్ టూ స్టెప్ కేర్ ఆఫ్ క్యాప్సూల్ ఎసెన్స్ ప్లస్ క్రీమ్ తోని క్విక్లీ హైడ్రేషన్ ఇస్తూ దానికి నరిష్మెంట్ ఇవ్వాలి. హైడ్రేషన్ ప్లస్ నరిష్మెంట్ దట్ గివ్స్ ద రిఫ్రెషింగ్ స్కిన్. మన స్కిన్ ఎప్పుడైతే మళ్ళీ రిఫ్రెష్ అవ్వడానికి కావాల్సిన టూ స్టెప్ కేర్ ది వాళ్ళు తెలుసుకున్నాం. సో ఫుల్ బర్స్ట్ ఆఫ్ మాయిశ్చర్ ఎనర్జీ విత్ రియలైజింగ్ ద మాయిస్ట్ స్కిన్ రేడియన్స్. సో మన ఎక్కువ ఎంతైతే డ్రైగా అయిపోయిందో దాన్ని మళ్ళీ మాయిశ్చర్ తీసుకొచ్చి దాన్ని మంచి ఎనర్జైజ్ చేస్తూ స్కిన్ ఇంకా గ్లో పెంచేది ఆటమీస్ హైడ్రా బ్రైట్నింగ్ కేర్ సెట్. ఇందులో ఏముందో తెలుసుకుందాం.
సో మనకి ఎప్పుడు హైడ్రేషన్ కావాలంటాం. ఈవెన్ మన బాడీకి కూడా సమ్మర్ లో హైడ్రేషన్ ఎక్కువ కావాలి. సో వి డ్రింక్ మోర్ వాటర్ జ్యూసెస్ ఇవన్నీ తాగుతాం కదా. సో ఎనీ సీజన్ లో మన స్కిన్ ఎప్పుడు కూడా హైడ్రేట్ అయ్యి ఉండాలి. దట్ ఈస్ ద ఫస్ట్ పాయింట్. అయితే ఈ హైడ్రా బ్రైట్నింగ్ కేర్ లో ఏమున్నది అంటే కనుక మనకి ఒక సినర్జిక్ ఎఫెక్ట్ ఆఫ్ క్యాప్సూల్ ఎసెన్స్ అండ్ క్రీమ్ 2 స్టెప్. వి రికమెండ్ టు యూజ్ బోత్ ద ప్రొడక్ట్స్ టుగెదర్. ఇదేంటి, ఇదొక్కసారి వాడటము లేదా ఇదొక్కటే వాడటము చేయకుండా 2 కలిపి వాడమని చెప్పడం జరుగుతుంది. సో ఎందుకు ఇది కావాలి అంటే ఇది 2 స్టెప్. దీనికి యాక్చువల్ గా హైడ్రేషన్ ఇస్తూ న్యూట్రిషన్ ఇవ్వడం కోసం. దీనివల్ల వచ్చేది ఏంటి, మనకి క్రిస్పీగా ఉంటుంది. ఇది వాడటం వల్ల ఆ క్రిస్పీనెస్ లోని స్టిక్కీనెస్ ఉండదు. తర్వాత లాంగ్ లాస్ట్ అంటే ఎక్కువ కాలం, ఎక్కువ గంటల సేపు ఇది మాయిశ్చరైజింగ్ మనకి ఇస్తుంది. తర్వాత ఫాస్ట్ గా అబ్జార్బ్ అయిపోతుంది, ఈజీగా స్ప్రెడ్ అయిపోతుంది. సో ఇది ఎక్కడి నుంచి తీశారు, బర్చ్ ట్రీ అండ్ విటమిన్ ట్రీ ఫ్రూట్ నుంచి తీశారు. విచ్ ఎక్స్ట్రాక్ట్స్ ఇట్ టేక్స్ అ డిఫరెంట్ డైమెన్షన్ మాయిశ్చర్స్ అండ్ నరిషెస్ ది స్కిన్. ఈ 2 ట్రీల తాలూకా ఎక్స్ట్రాక్ట్ వల్ల ఏమవుతుంది, మన స్కిన్ ని డిఫరెంట్ డైమెన్షన్ లోకి తీసుకెళ్ళడం జరుగుతుంది. సో ఇందులో ఫస్ట్ మనం మాట్లాడుకుంటే కనుక ఇది 130 ml హైడ్రా బ్రైట్నింగ్ క్యాప్సూల్ ఎసెన్స్. ఈ హైడ్రా బ్రైట్నింగ్ క్యాప్సూల్ ఎసెన్స్ మనకి మాయిశ్చర్ ఎనర్జీ ఇస్తూ దీన్ని రేడియన్స్ పెంచుతుంది, అంటే గ్లో పెంచుతుంది. సో అది ఎలాగా అంటే కనుక ఇందులో ఉన్న యూనిక్నెస్ అంటే ఎక్కడ లేనిది స్పెషల్ గా ఉన్నది ఏంటి అంటే ఇందులో మైక్రో క్యాప్సూల్స్ ఉంటాయి. మీరు కనిపిస్తుందా లేదా, కనిపిస్తుందా చిన్నది చక్కగా చిన్న చిన్న క్యాప్సూల్ లా కనిపిస్తుంది. ఈ మైక్రో క్యాప్సూల్స్ ఏం చేస్తాయి అంటే మన ఒంట్లోనున్న మాయిశ్చర్ పెంచి స్కిన్ ని గ్లో ఇస్తుంది. ఇది టోనర్ ప్లస్ ఎసెన్స్. ఇది టోనర్ ప్లస్ ఎసెన్స్ 2 కలిపి పనిచేస్తుంది. ఇట్ కెన్ బి యూజ్డ్ ఇమ్మీడియట్లీ ఇన్ ద ఫస్ట్ స్టెప్ వితౌట్ ద టోనర్ స్టెప్ ఆఫ్టర్ క్లెన్సింగ్. మన ఫేస్ ని ఎప్పుడైతే క్లెన్స్ చేసిన తర్వాత టోనర్ ఏదైతే అప్లై చేశాక మిగతావన్నీ అప్లై చేస్తాం కదా. సో అలాగ టోనర్ అప్లై చేయకుండా కూడా దీన్నే టోనర్ గా చేయొచ్చు. ఇట్ కెన్ బి యూజ్డ్ విత్ ఎసెన్స్ తో కలిపి ఇది వాడడం జరుగుతుంది. ఇందులో ఏమున్నది, ద మాయిశ్చర్ కేర్ ఫేజ్ ఇస్ డౌన్ అండ్ ద మాయిశ్చర్ ఎనర్జీ ఇస్ అప్. ఈ ఫేజ్ ఏదైతే మాయిశ్చర్ కేర్ ఉంటుందో దాన్ని తగ్గించి మాయిశ్చర్ ఎనర్జైజ్ చేస్తుంది. ఇందులో ఉన్న మైక్రో క్యాప్సూల్స్ ఇందులోనే నరిష్మెంట్ ఇస్తుంది. నరిష్మెంట్ అంటే ఏంటి, పోషణ. ఆ నరిష్మెంట్ ఇస్తున్నప్పుడు దీనికి బేస్ అండ్ మైక్రో క్యాప్సూల్స్ విత్ ఎనర్జీ మాయిశ్చర్ లాక్. ఇదేం చేస్తుంది, లోపల స్కిన్ లోపలికి వెళ్ళి అక్కడ ఉన్న మాయిశ్చర్ కూడా లాక్ చేసి ఉంచుతుంది బయటకు రాకుండా. సో హైడ్రా బ్రైట్నింగ్ క్యాప్సూల్ ఎసెన్స్ ఫీచర్స్ ఏమున్నాయి అంటే కనుక మాయిశ్చర్ లో మన మాయిశ్చర్ కేర్ ఎప్పుడు కూడా స్టేజ్ ఈజ్ డౌన్ అంటే కేర్ ఒక్కటే తీసుకోవడం కాదు, దీన్ని ఎనర్జీ ఇచ్చి మళ్ళీ పెంచుతుంది. సో ఈ టోనర్ ప్లస్ అండ్ ఎసెన్స్ ఏ ఫంక్షన్ అయితే చేస్తుందో 2 కలిపింది న్యూట్రిషన్ ఇస్తుంది. ఎలాగిస్తుంది, దీనికి ఒక రిఫ్రెషింగ్ టోనర్ లాగా పనిచేస్తూ దీనికి న్యూట్రిషన్ ఎసెన్స్ కూడా యాడ్ చేస్తుంది. అంటే ఆక్వా మాయిశ్చర్ టోనర్ ప్లస్ ఆక్వా మాయిశ్చర్ సీరం ఇవి 2 కలపడం వల్ల క్యాప్సూల్ ఎసెన్స్ తయారైపోయింది. సో దీస్ ఆర్ ద 2 ఇంగ్రీడియంట్స్. అందుకే ఇందులో చూడండి ఆ చిన్న క్రిస్పీనెస్ ఉండడం వల్ల ఈజీగా మన స్కిన్ లోకి అప్లై అవుతుంది. సో ఈ క్యాప్సూల్ ఎసెన్స్ లోని నరిష్మెంట్ ఎక్కడి నుంచి వస్తుందో చూద్దాం. ఈ నరిష్మెంట్ ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది అంటే ఈ మైక్రో క్యాప్సూల్స్ లో ఉన్న నరిష్మెంట్ ఏంటి ఇస్తుంది, యాక్టివ్ ఇంగ్రీడియంట్స్ such as micro encapsulated vitamin E are not destroyed and are stably supplied to the skin. ఇందులో ఉన్న మైక్రో క్యాప్సూల్స్ ఏంటి, విటమిన్ ఈతో ఉన్నాయి కాబట్టి అవి ఎక్కువ వెళ్ళి డిస్ట్రాయ్ అవ్వకుండా అవి స్టేబుల్ గా మన స్కిన్ కి సప్లై చేయడానికి పనికొస్తుంది. ఇందులో ఉన్న సెల్యులోజ్ ఏమో చేస్తుంది, ఇందులో 3 కాంపోనెంట్స్ ఉన్నాయి. ఏంటవి, విటమిన్ ఈ ఒకటి, సెల్యులోజ్ ఒకటి, మానిటరిన్. ఈ 3 కాంపోనెంట్స్ ఏం చేస్తాయి చూద్దాం. ఫస్ట్ సెల్యులోజ్.
సెల్యులోస్ ఏం చేస్తుంది? ఈ మాయిశ్చరైజింగ్ ఏదైతే మనకి శరీరానికి ఆ తేమ, ఆ హైడ్రేషన్ కావాలో ఆ మాయిశ్చరైజింగ్ ఫిల్మ్ ని ఫామ్ చేస్తుంది. అదొకటేనా అంటే ఇందులో ఉన్న క్యాప్సిల్ లోపలికి వెళ్ళినప్పుడు అది స్టేబుల్ అయ్యి, అంటే అది ఆగుతుంది. అప్లై చేసిన తర్వాత అక్కడ స్టేబుల్ అయ్యి అక్కడ యాక్టివ్ ఇంగ్రీడియంట్స్ గా మనకి మంచి ఎనర్జీ ఇస్తుంది. తర్వాత విటమిన్ ఈ ఏం చేస్తుంది? స్కిన్ కి యాంటీ ఆక్సిడెంట్స్ కావాలి, అలాంటి యాంటీ ఆక్సిడెంట్ ని అందిస్తుంది. హైడ్రేషన్ ఇస్తూ ద పవర్ టు ప్రొటెక్ట్ ద స్కిన్ ఫ్రమ్ ఎక్స్టర్నల్ డ్యామేజ్. మనం బయట నుంచి వచ్చే పొల్యూషన్, బయట నుంచి వచ్చే టెంపరేచర్, అల్ట్రా వైలెట్ రేస్ నుంచి ఈ విటమిన్ ఈ మనని కాపాడుతుంది, లోపలికి ఎంటర్ అవుతుంది. థర్డ్ వన్ ఏమైతే మానిటల్. మానిటల్ లోనే ఏమొస్తుంది? న్యాచురల్ అక్కరింగ్ ఇంగ్రీడియంట్స్ ఇన్ ఫ్రూట్స్ అండ్ వెజిటేబుల్స్. మానిటల్ అంటే ఏంటి? న్యాచురల్ గా ఫ్రూట్స్ లోని వెజిటేబుల్స్ లో ఉన్న ఇంగ్రీడియంట్ ని ఇందులో కలపడం జరుగుతుంది. మాయిశ్చర్ ఏంటి? ఫ్రెండ్లీగా స్ట్రక్చర్. ఇట్ హెల్ప్స్ టు స్టెబిలైజ్ ద యాక్టివ్ ఇంగ్రీడియంట్స్ అండ్ డెలివర్ దెమ్ టు ద స్కిన్. ఇందులో ఉన్న క్యాప్సూల్ ఏం చేస్తుంది? ఇందులో ఉన్న మానిటల్ ఏం చేస్తుంది? ఈజీగా స్కిన్ లోకి అబ్జర్వ్ అయ్యి స్టేబుల్ అయ్యి మళ్ళీ దానికి స్కిన్ కి మళ్ళీ బయటికి గ్లో ఇవ్వడానికి కావాల్సింది మానిటల్ ఈ యాక్షన్ చేస్తుంది. సో దీస్ ఆర్ ద 3 components of microcapsules which help us to hydrate, energize and give the radiance to the skin. అదొక్కటేనా? ఇంకా బోర్డు ఉన్నాయి, ఏంటో చూద్దాం. ద సినర్జీ ఆఫ్ ద బేస్ అండ్ మైక్రోక్యాప్సూల్ టు లాక్. ఇందులో ఒకటి రెండు ఉన్నాయి కదా, ఈ రెండు ఏం చేస్తుంది? మన స్కిన్ లోకి బేస్ గా ఇచ్చి దాన్ని స్టెబిలైజ్ చేసి ఆ ఇంగ్రీడియంట్స్ మళ్ళీ స్కిన్ లో ఉంచుతున్నప్పుడు మైక్రో క్యాప్సూల్ ఏం చేస్తుందంటే లోపలికి మన స్కిన్ లోపలికి వెళ్ళి స్టెబిలైజ్ చేసి ఇంగ్రీడియంట్స్ అన్నట్లే లాక్ చేస్తుంది, మళ్ళీ బయటికి రాకుండా. విత్ ద సినర్జెటిక్ ఎఫెక్ట్ ఆఫ్ బేస్ అండ్ మైక్రో క్యాప్సూల్ విత్ అప్గ్రేడెడ్ మాయిశ్చరైజింగ్ పవర్ provided plenty of moisture and thoroughly protect the absorbed moisture. ఏదైతే మన స్కిన్ లోకి మాయిశ్చర్ మనము ఈ క్యాప్సూల్ ద్వారా వెళ్తుందో దాన్ని మళ్ళీ లాక్ చేయాలి. లాక్ చేస్తేనే కదా అది ఎప్పుడు స్కిన్ ఎప్పుడు సరిగ్గా పోషణ అందితే ఎలా ఉంటుంది? గ్లోగా ఉంటుంది కదా. సో ఇందులో కలిపింది ఏంటి అంటే, ఇందులో ఏమున్నాయి? ఈ క్యాప్సులైజేషన్ లాకింగ్ ప్రాసెస్ ఏంటి అంటే, ఇందులో బ్యాటైన్ ప్లస్ స్మాల్ మాలిక్యూల్స్ హైరులానిక్ యాసిడ్ కంపేర్ ప్లస్ విటమిన్ ఈ ప్లస్ సెల్యులోస్ ప్లస్ మానిటల్. క్యాప్సులైజేషన్ లోని విటమిన్ ఈ, సెల్యులోస్ అండ్ మానిటల్ కలిపారు. బేస్ లో ఏముంది? బెటైన్ ప్లస్ స్మాల్ మాలిక్యూల్స్ హైరులానిక్ యాసిడ్ తో కలిపి ఇందులో కలపడం జరిగింది. ఈ రెండు కలపడం వల్ల ఏమైంది? మనకి ఒక మంచి టెక్స్చర్ వచ్చింది, పాలిమర్ నెట్వర్క్. అది ఏం చేస్తుంది? బేస్ water soluble components such as betaine and low molecular weight hyaluronic acid as a polymer which stabilized moisturizing ingredients moisture to the skin. అంటే ఇందులో ఉన్న కాంపోనెంట్ వాటర్ సాల్యుబుల్ కాంపోనెంట్ కాబట్టి మన స్కిన్ ఈజీగా అబ్జర్వ్ చేసుకుంటుంది. ఇందులోకి వెళ్తున్న హైల్యూరానిక్ యాసిడ్ అండ్ బెటైన్ ఏం చేస్తుంది? వాట్ డస్ ఇట్ వర్క్? ఇట్ గెట్ ద మాయిశ్చర్. ఇందులో ఉన్న ఇంగ్రీడియంట్స్ లోపలికి వెళ్ళి మాయిశ్చర్ ఇచ్చి దాన్ని స్కిన్ కి పట్టేటట్టు చూస్తుంది. తర్వాత వెన్ రోలింగ్ ద ఎసెన్స్ ఫార్ములేషన్ క్విక్లీ ఇట్ బికమ్స్ ఎ లిక్విడ్. ఇందులో ఉన్నది ఏంటి? ఈ రెండు ఏదైతే కలిసిందో అది మనం ఫేస్ మీద పెట్టగానే తొందరగా అబ్జర్వ్ అయిపోతుంది, క్విక్లీ అది ఒక లిక్విడ్ లాగా తయారైంది. ట్రాన్సిషన్ ప్రొవైడెడ్ ప్లెంటీ ఆఫ్ మాయిశ్చర్ అండ్ లైట్ టెక్స్చర్. అదేంటి? మాయిశ్చర్ ఎక్కువ ఇస్తూ టెక్స్చర్ అంటే మనకి చేతులకి అన్ని కూడా శరీరంలోకి వెళ్ళిపోయిన తర్వాత బయటికి చాలా సాఫ్ట్ గా కనిపిస్తుంది. క్యాప్సూల్, ఇందులో క్యాప్సూల్ ఏం చేస్తుంది? ఇట్ రిలేటెడ్ టు ద యాంటీ ఆక్సిడెంట్ మాయిశ్చర్ అండ్ ఇమ్యూనిటీ. అంటే మన స్కిన్ సెల్స్ తాలూకా ఇమ్యూనిటీని పెంచుతుంది. హ్యూమన్ లైక్ మాయిశ్చర్ క్యాప్సూల్ ద బేస్ కాంపన్సేట్స్ ఫర్ ద ల్యాక్ ఆఫ్ మాయిశ్చరైజింగ్ పవర్. ఇందులో మనం ఏదైతే పోషణ తగ్గి ఆ అల్ట్రావైలెట్ రేస్ ని ఇవన్నట్లని మనం బేర్ చేస్తున్నప్పుడు స్కిన్ ఏదైతే డల్ అయిపోతుందో డల్ అవ్వకుండా దానికి మాయిశ్చరైజింగ్ ఇచ్చి దాని పవర్ ని పెంచి కొన్ని లాంగ్ లాస్టింగ్ అవర్స్ కి స్కిన్ అంతా కూడా హైడ్రేట్ అయ్యి ఉండేటట్టు తయారు చేసేది క్యాప్సూల్. పవర్ఫుల్ hydration, moisture and lock effect. These are the 4 things you can tell to anyone who is having a dull skin.
ఇది ఒక్కటి స్క్రీన్ షాట్ తీసుకొని మీరు పెట్టుకోవచ్చు, వాళ్ళకి పంపించి ఇందులో ఏమున్నదో మీరు చెప్పచ్చు. సో నెక్స్ట్ కమ్స్ హైడ్రా బ్రైట్నింగ్ క్రీమ్. సో ఇదేం చేస్తుంది, మనం ఎప్పుడైతే ఇది అప్లై చేసామో హైడ్రా బ్రైట్నింగ్ ఎసెన్స్ క్యాప్సూల్ బేస్ ప్లస్ ఎసెన్స్ టోనర్ ప్లస్ ఎసెన్స్ ఏదైతే అప్లై చేసామో మనం మాయిశ్చర్ అందించి దాన్ని లాక్ చేసాం. కానీ ఇంకా మనకి మాయిశ్చర్ తో పాటు ఇంకేమి ఇవ్వాలి, న్యూట్రిషన్ ఇవ్వాలి కదా. అందుకనే ఈ బ్రైట్నింగ్ క్రీమ్, ఈ క్రీమ్ ఎంత 60 ml. ఈ క్రీమ్ లో ఏమున్నది, వై దట్ ఈస్ సో స్పెషల్, ఇది ఎందుకు ఇంత స్పెషల్ అంటే కనుక హైడ్రా బ్రైట్నింగ్ క్రీమ్ ఇట్ అచీవ్స్ ఎ మాయిస్ట్ అండ్ వైబ్రెంట్ స్కిన్ గ్లో, మంచి గ్లో ఇస్తుంది. ఇందులో ఎందుకు అంత గ్లో వస్తుందంటే విటమిన్ B12 విత్ న్యాచురల్ పింక్ ఎనర్జీతో B12 తో కలిపి ఇస్తున్నారు. ఎలా వస్తుంది, ఇట్ మ్యాక్సిమైజెస్ ద ఫ్రెష్ హైడ్రేషన్ యూజింగ్ ద క్యాప్సూల్ ఎసెన్స్ ప్లస్ క్రీమ్ టుగెదర్. విటమిన్ B12 బాన్ పింక్ యాంటీ ఆక్సిడెంట్ ఎనర్జీని ప్లస్ స్కిన్ ఫ్రెండ్లీ స్ట్రక్చర్ అయిన కంప్లీట్ స్కిన్ బ్యారియర్ కేర్ కి రెండు కలుపుతున్నారు. ఇందులో ఏంటి, విటమిన్ B12 విత్ న్యాచురల్ పింక్ ఎనర్జీతోని ఇది ఇవ్వడం జరిగింది. సో హైడ్రా బ్రైట్నింగ్ ఇందులో ఉన్న ఫీచర్స్ ఏంటి అంటే అన్వేవరింగ్ రెడ్ పౌడర్ which is having the vitamin B12 which creates the power of pink water. పింక్ మాయిశ్చర్ ఏదైతే B12 తోని తీసారో అదేం చేస్తుంది, మన స్కిన్ ని హెల్దీగా తయారు చేసి దాన్ని ఇంకా గ్లో వచ్చేటట్టు తయారు చేస్తుంది. సో ఇట్ ఈస్ రియలైజ్ ఇన్ ద ఒరిజినల్ కలర్ ఆఫ్ విటమిన్ B12 ద పింక్ యాంటీ ఆక్సిడెంట్ ఎబిలిటీస్. ద పింక్ కలర్ లో ఉన్న యాంటీ ఆక్సిడెంట్ ఎబిలిటీస్ ని B12 మనకి ఇందులో అందించడం జరిగింది. సో ఈ విటమిన్ B12 ఏం చేస్తుంది, ఇందులో ఉన్న పింక్ వాటర్ ఏదైతే ఉన్నదో ఇందులో కలపడం వల్ల ఆ మంచి క్రీమీ టెక్స్చర్ అన్నది మనకి తెలుస్తుంది. సో ఈ న్యూట్రిషన్ రిచ్ బేస్డ్ మన స్కిన్ కి మనకి ఏమేమి ఇచ్చారు అంటే పిర్చ్ సాప్. ఇది ఏం చేస్తుంది, స్కిన్ ని కూల్ గా ఉంచి ఫ్రెష్నెస్ ఇస్తూ, ఒక చూసారా మనం మంచి మొక్కల్లోకి వెళ్ళిన ఫారెస్ట్ లోకి వెళ్ళేసరికి చల్లగా తగ్గుతుంది. సో అలాంటి ఎఫెక్ట్ మనకి ఇది రాసుకోవడం వల్ల వస్తుంది. ఎఫికసీ అండ్ ఎఫెక్ట్, ఇట్ హెల్ప్స్ టు సాఫ్టన్ ద స్కిన్ అండ్ ప్రొటెక్ట్ ద స్కిన్. ఇది ఏం చేస్తుంది, మృదువుగా తయారయ్యి స్కిన్ ని ప్రొటెక్ట్ చేస్తుంది, కాపాడుతుంది. అదొకటేనా అంటే స్కిన్ సూతింగ్ ఎఫెక్ట్, హెల్ప్స్ కేర్ ఫర్ సెన్సిటివ్ అండ్ డ్రై స్కిన్. బాగా ఎండగా ఉన్నప్పుడు చల్లగా ఏసీలోకి వెళ్ళినా లేదంటే ఏదైనా చెట్టు కిందకి వెళ్ళేసరికి చల్లగా ఎలాగైతే స్కిన్ అనిపిస్తుందో అలాంటి ఎఫెక్ట్ మనకి ఈ క్రీమ్ ఇస్తుంది. ఏం చేస్తుంది, ఆ డ్రై స్కిన్ ని దాన్ని సెన్సిటివ్ గా దాన్ని ఎఫెక్ట్ గా సూతింగ్ అంటే మంచి కూలింగ్ ఎఫెక్ట్ తో ఉండేటట్టు చూస్తుంది. ఇది ఒకటేనండి. ఇంకోటి ఏంటి, విటమిన్ ట్రీ ఫ్రూట్. ఈ విటమిన్ ట్రీ ఫ్రూట్ ఎక్స్ట్రాక్ట్ ఏం చేస్తుందంటే ఇట్ ఈస్ రిచ్ ఇన్ విటమిన్ C అండ్ విటమిన్ E అండ్ ఇట్ కంటైన్స్ omega-3, 6 and 9. omega-3 ఆబ్వియస్లీ మన స్కిన్ కి బాగా పనిచేస్తుంది. ఈవెన్ 6 and 9 కూడా కలపడం జరిగింది. ఈ 3 కలపడం వల్ల ఏమైంది, ఇందులో ఉన్న ఎఫికసీ ఏంటి అంటే స్కిన్ మాయిశ్చర్ ఎలాగైతే లాక్ చేసామో ఆ స్కిన్ మాయిశ్చర్ ని మళ్ళీ స్టెబిలైజ్ చేసి ఉంచుతుంది. అండ్ ఇట్ ఈవెన్ హెల్ప్స్ ఫర్ వైట్నింగ్, అంటే వైట్ గా అవ్వడానికి లోపల ఉన్న సెల్స్. ఇట్ ఇంప్రూవ్, ఇలా రింకిల్స్ ఉన్న వాళ్ళకి కూడా రింకిల్స్ తగ్గుతాయి. తర్వాత స్కిన్ ఎలాస్టిసిటీ ఉంటుంది, ఆ ఎలాస్టిసిటీని కూడా అంటే చక్కగా ఇలా దగ్గరగా కూడుకొని టైట్ గా ఉండేటట్టు చేస్తుంది. ఏది, ఈ విటమిన్ ట్రీ ఫ్రూట్ ఎక్స్ట్రాక్ట్. అందుకనే ఇందులో మనకి కలిపింది ఏంటి, విటమిన్ ట్రీ ఫ్రూట్ ఎక్స్ట్రాక్ట్ కలిపారు, తర్వాత బిర్చ్ సాప్ ఎక్స్ట్రాక్ట్ కూడా కలపడం జరిగింది. సో మామూలుగా అరోమా అండ్ ఫ్రేగ్రెన్స్ మనం చూసుకుంటే కనుక ఆల్ఫాక్టివ్ ఫ్యామిలీలోని ఫ్రూటీ గ్రీన్ ఫ్లోరల్స్, ఇందులో ఉన్న ఫ్రేగ్రెన్స్ ఆఫ్ ద ఫుల్ ఆఫ్ ఫ్రూట్ ఫ్లవర్ ఈస్ జస్ట్ లైక్ ఎ ఫ్రెష్ ఫ్రూట్ విత్ డ్యూ ఆఫ్ డాన్ envelops యువర్ స్కిన్ ఫ్రేగ్రెంట్లీ. డ్యూ అండ్ డ్రాప్స్ అంటే ఉదయం మనకి శీతాకాలంలో ఎక్కువ డ్యూ పడుతుంది.
అంటే మంచు మంచు చుక్కల్లాగా పడుతుంది కదా, అలాంటి ఫ్రెష్ గా ఈ ఫ్రూట్ నుంచి మనకు తీయడం జరిగింది. సో టాప్ నోట్ లో ఏంటి, లెమన్, లైమ్, మ్యాంగో. మిడిల్ నోట్ లో యాపిల్, జాస్మిన్ అండ్ ఫ్లోరిన్. బేస్ నోట్ లో మస్క్. ఇవేంటివి, ఆరోమా అండ్ ఫ్రేగ్రెన్స్. ఇది మనం రాసుకోవడం వల్ల వచ్చే వాసన, దాని తాలూకా స్మెల్, ఇది మన స్కిన్ అని కూడా మనకి మంచి ఫ్రెష్నెస్ కనిపిస్తుంది. సో ఇలాంటివన్నీ ఈ నోట్ లో చూసుకుంటే కనుక, ఇప్పుడు ఈ నోట్స్ లో మనం చూస్తే మిడిల్ నోట్ లో యాపిల్, జాస్మిన్, ఫ్లోరా ఉంది, బేస్ నోట్ లో మస్క్ ఉంది, టాప్ నోట్ లో లెమన్, లైమ్ అండ్ మ్యాంగో. సో మనకి ఇందులో కలిపింది ఏంటి, లెమన్, విటమిన్ ఈ కదా. సో దీనివల్ల మనకి మంచి హైడ్రా బ్రైట్నింగ్ ఎఫెక్ట్ ఇస్తుంది. దీన్ని ఎలా వాడాలి, ఫస్ట్ స్టెప్ డీప్ క్లెన్జర్ అండ్ ఫోమ్ క్లెన్జర్ తో మన ఫేస్ బాగా కడిగిన తర్వాత, ఐ జస్ట్ వాష్డ్ ఇట్ బిఫోర్ ద సెషన్ జస్ట్ షో అయిన తర్వాత దీన్ని చక్కగా జెంటిల్ గా ఇలా చేతిని తీసుకొని జస్ట్ అప్లై ఇట్, అంతే, గట్టిగా రాయకూడదు, జస్ట్ ఓన్లీ నీట్ గా చక్కగా ఇలా అప్లై చేయాలి. జస్ట్ ఓన్లీ స్ప్రెడింగ్, ఒక టోనర్ ని ఎలా స్ప్రెడ్ చేస్తామో అలాగా స్ప్రెడ్ చేయొచ్చు. సో వీ కెన్ స్ప్రెడ్ ఇట్ లైక్ దిస్, దట్స్ ఇట్. ఓన్లీ 3 drops, only 3 drops on our head, on our cheeks. జస్ట్ ఈ డైరెక్షన్ లో ఇస్తూ జస్ట్ అలాగా అప్లై చేస్తారు. అప్లై చేసిన తర్వాత వాట్ వీ విల్ డూ నెక్స్ట్, వీ విల్ అప్లై ద క్రీమ్. క్రీమ్ కూడా ఎంత అప్లై చేస్తాం మనం, ఇది న్యూట్రిషన్ క్రీమ్. ఈ క్రీమ్ ఏం చేస్తాము, చక్కగా ఇందులో ఉన్నది ఫేస్ కి ఎక్కువ కూడా అక్కర్లేదు, జస్ట్ చిన్న పిసరే, జస్ట్ అప్లై ఇట్. See, so this is my tip. What I do, I just put like this, and after this, then I gently rub with my fingers, just like this. ఇలాగా జస్ట్ ఇలాగా రాయడం అంతే. ఇలాగ మనం క్రీమ్ రాసాం కదా అని చెప్పి నో నీడ్ టు రబ్ ఇట్ వెరీ హార్డ్, జస్ట్ జెంట్లీ స్ప్రెడ్ ఇట్, దట్స్ ఇట్. సో మీరు ఇలా స్ప్రెడ్ చేయడం వల్ల ఏమవుతుంది, మన ఫేస్ మీద ఈవెన్ గా, it will be evenly applied and absorbed by the skin. మన స్కిన్ నీట్ గా చక్కగా అబ్జర్వ్ చేసేసుకుంటాం. ఇది రాసిన తర్వాత what you can do is you can apply the, if you want to go out in the sun, apply the sunscreen. Even if we are at home, ఇంట్లో ఉన్నా కూడా బయటికి వెళ్ళినా కూడా సన్ స్క్రీన్ అన్నది అప్లై చేయాలి. Okay, let us talk about sunscreen now. సో సన్ స్క్రీన్ కంటే ముందు మనం దీని గురించి తెలుసుకుందాం. ఇందులోనే మనకి న్యూట్రిషన్ అండ్ హైడ్రేషన్ ఎలా ఇస్తుంది మనకి అంటే, హైడ్రో క్రిస్టల్ ఎమ్యూల్షన్ HCE టెక్నాలజీ విచ్ ప్రొవైడ్స్ ద రిచ్ న్యూట్రిషన్ అండ్ హైడ్రేషన్. మన స్కిన్ కి న్యూట్రిషన్ ఇస్తూ హైడ్రేటింగ్ గా ఎలా ఉంటుందంటే, ఇందులో మనం వాడింది టెక్నాలజీ ఏంటి అని చూద్దాం. ఆ టెక్నాలజీ ఏంటి, మనకి పొలిమర్ నెట్వర్క్ దట్ ప్రొవైడ్స్ ఎలాస్టిసిటీ, మాయిశ్చర్ అండ్ హై డెన్సిటీ లిక్విడ్ క్రిస్టల్ దట్ ప్రొవైడ్స్ ఎ హైలీ కాన్సన్ట్రేటెడ్ సెన్స్ ఆఫ్ న్యూట్రిషన్. ఇందులో ఉన్న క్యాప్సులైజేషన్ ఏం చేస్తుంది, లోపలికి వెళ్ళి మనకి ఎక్కువ న్యూట్రిషన్ అందిస్తుంది. అండ్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ హైడ్రోజెల్ క్రిస్టల్ దట్ ప్రొవైడ్స్ హై న్యూట్రిషన్ అండ్ న్యూట్రిషన్. ఇట్ క్విక్లీ అబ్జర్వ్, చూడండి నా స్కిన్ లోకి ఈజీగా అబ్జర్వ్ అయిపోయింది, ఒక జిడ్డు ఉండడం కానీ ఏమీ లేదు. యూ కెన్ యూజ్ ఇట్ ఫర్ ఆల్ సీజన్స్. ఇందులో ఉన్నది ఏంటి అంటే కనుక, ఇక్కడ ఎలాస్టిసిటీ, మాయిశ్చర్ ప్లస్ హై డెన్సిటీ లిక్విడ్ క్రిస్టల్, ఈ 3 కలిపి హైడ్రోజెల్ క్రిస్టల్ లాగా తయారవుతుంది. ఫస్ట్ ఫేజ్ లో ఏమవుతుంది, న్యూట్రిషన్ అబ్జర్వ్ అయ్యి దాన్ని అక్కడ స్టోర్ చేసుకొని గ్రాడ్యువల్లీ మనం ఫింగర్స్ తో ఇలాగ అంటున్నప్పుడు గ్రాడ్యువల్లీ సెకండ్ ఫేజ్ లోని మన స్కిన్ లోపలికి వెళ్ళి అక్కడి నుంచి మాయిశ్చర్ గా మనకి ఆ ఫీల్ వస్తుంది. సో పర్ఫెక్ట్ స్కిన్ ఫర్ ద స్కిన్ బ్యారియర్ టు మెయింటైన్ ద మాయిశ్చర్. స్కిన్ బ్యారియర్ అంటే ఏంటి, బార్డర్ సెక్యూరిటీ. మన లోపల ఉన్న మాయిశ్చర్ ని మనం మెయింటైన్ చేయాలి అంటే దాన్ని బయట ఒక స్కిన్ బ్యారియర్ గా కూడా మనది పనిచేస్తుంది. ఇక్కడ చూడండి బొమ్మలో చూస్తే కనుక ఇక్కడ సిమిలర్ గా ఉన్న స్ట్రక్చర్ ఇలా ఉంటుంది. మన లిపిడ్ మెంబ్రెయిన్ లోపలికి వెళ్ళి స్ట్రక్చర్ లోకి వెళ్ళి లోపలికి వెళ్ళి తీసుకున్నాక అక్కడ ఉన్న న్యూట్రిషన్ ఈ క్రిస్టల్ ఫిలిం అంతా కూడా వెళ్ళి అబ్జర్వ్ అయిపోతుంది. సో ఈ జెంటల్ గా మనం ఇది రాయడం వల్ల ఇలా లోపలికి వెళ్ళి మళ్ళీ బయటకు రాకుండా స్కిన్ ని
కాపాడుతుంది. సో డ్యువల్ యాక్షన్ ఆఫ్ హైడ్రేషన్ అండ్ ప్రొటెక్షన్. అండ్ మన స్కిన్ ఉన్న డ్రైనెస్ పోయి ఆ యాంటీ ఏజింగ్, ఆ ఏజ్ వల్ల వచ్చే డ్రైనెస్ అన్నిటిని కాపాడు. సో ఇది రాయడం వల్ల ఏమవుతుంది, మన స్కిన్ ఏదైతే లూజ్ అవుతుందో స్కిన్ లాస్ అంటే ఏజింగ్ వల్ల మన స్కిన్ ఏదైతే లాస్ అవుతుందో దాని ఎలాస్టిసిటీతోనే మళ్ళీ మాయిశ్చర్ ఇచ్చి, హైడ్రేషన్ ఇచ్చి, న్యూట్రిషన్ అందిస్తుంది. సో దిస్ ఈస్ అబౌట్ అవర్ హైడ్రా బ్రైట్నింగ్ సెట్. సో హైడ్రా బ్రైట్నింగ్ సెట్ ఏంటి, మనం ఎంతమంది ఎవరికైనా ఇది ప్రతిదీ అవసరం. ఎందుకు అవసరం అది బికాస్ మన స్కిన్ ఏజ్ అవ్వకుండా ఇంకా యంగ్ ఏజ్ గా కనిపించాలన్నా, లేదా రెగ్యులర్ గా మనం బయటికి వెళ్ళే అల్ట్రా వైలెట్ రేస్ నుంచి కాపాడాలన్నా, ఏసీ కండిషనర్ ఉన్న వెదర్ చేంజెస్ నుంచి కాపాడాలన్నా మన స్కిన్ కి కంపల్సరీ వి షుడ్ హ్యావ్ హైడ్రా బ్రైట్నింగ్ సెట్. అయితే ఇది లోపలికి మనం న్యూట్రిషన్ అందిస్తూ అన్ని చేస్తున్నాం. కానీ అదే రకంగా మనం ఇంకేం చేయగలం, సన్ స్క్రీన్. ఈ సన్ ఇప్పుడు వచ్చింది సమ్మర్ కదా, ఈ సన్ స్క్రీన్ లో మనం ఏం చేయొచ్చు, ఎలా కాపాడాలో చెప్పచ్చు కదా. ఇప్పుడు సన్ స్క్రీన్ ని ఎలా కాపాడాలో చూసుకుందాం. సన్ స్క్రీన్ ద్వారా సన్ నుంచి వచ్చే అల్ట్రా వైలెట్ రేస్ ని మనము ఎలాగా మనం కాపాడుకోవాలో చూద్దామా. అందరికి కనిపిస్తుందా? ఆటమీ సన్ కేర్. సమ్మర్ వచ్చిందంటే సన్ కేర్ తీసుకోవాలా వద్దా? తీసుకోవాలి. అయితే ఎవరెవరు వాడచ్చు, ఎవరెవరు వాడకూడదు అందరమే అనుకుంటాం. ఈవెన్ యూ కెన్ అప్లై ఇట్ ఫర్ ద చిల్డ్రన్ హూ ఆర్ గోయింగ్ ఇన్ టు ద బీచ్ లోకి వెళ్ళి ఆడతారు, ఎండల్లో ఆడుతూ ఉంటారు. యూ కెన్ ఈవెన్ గివ్ టు దట్. ఎస్, అసలు మన ఆటమీ సన్ స్క్రీన్ లో ఏముందో చూద్దాం. సో మన ఆటమీ సన్ స్క్రీన్ లోనే ఏంటి, అసలు సన్ స్క్రీన్ అంటే ఏంటి, సన్ నుంచి మనని కాపాడుకున్నాం. అవునా? సన్ నుంచి కాపాడాలి అంటే సన్ నుంచి వచ్చేది ఏంటి, బయట ఉండేది అల్ట్రా వైలెట్ రేస్. ఈ యూవి రేస్ నుంచి ప్రొటెక్షన్ కావాలి, ప్లస్ మళ్ళీ షీల్డ్ లాగా దాన్ని ప్రొటెక్ట్ చేయాలి ఫ్రమ్ ఆల్ ద రేస్. అదొక్కటేనా, ఇంకా డార్క్నింగ్ అవ్వకుండా ట్యానింగ్ అవ్వకుండా కాపాడుతుంది. సో ఇక్కడ మనం చూసుకుంటే కనుక యూవి ప్రొటెక్షన్ ని ఎలాగ గమనిస్తారు, యూవి ప్రొటెక్షన్ దాన్ని ఏ రేటింగ్ ఇస్తారు అంటే SPF 50+ అండ్ PA+++ ఇస్తారు. SPF అండ్ PA ఈజ్ అ రేటింగ్ సిస్టమ్ ఫర్ యూవి ప్రొటెక్షన్. అంటే ఈ SPF PA అంటే ఏంటి, ఇట్ ఈస్ అ రేటింగ్ సిస్టమ్ టు ప్రొటెక్ట్ ఫ్రమ్ యూవి అల్ట్రావైలెట్ రేస్ నుంచి ప్రొటెక్షన్. SPF అంటే ఏంటి, సన్ ప్రొటెక్షన్ ఫ్యాక్టర్. అంటే ఇట్ ఈస్ అన్ ఎబిలిటీ టు షీల్డ్ ద స్కిన్ ఫ్రమ్ ద UVB రేస్. UVB రేస్, UVA రేస్ అనే 2 రకాల రేస్ ఉంటాయి. UVB రేస్ నుంచి మన స్కిన్ ని కాపాడడానికి SPF ఎక్కువ రేటింగ్ సిస్టమ్ ఉంటుంది. 50+ అంటే ఏంటి అంటే 500+ మినిట్స్. 50+ అంటే 500+ మినిట్స్ అని అర్థం. అన్ని మినిట్స్ మనని కాపాడుతుందంట. సో SPF 50 1+ ఉంటే ఓన్లీ 500+ అని అర్థం. అదే ప్రొటెక్షన్ గ్రేడ్ ఆఫ్ UVA మనకి ఏంటి, ఇందులో PA అంటే UVA రేస్ నుంచి కాపాడుతుంది. UVA రేస్ అది కూడా మనకి షీల్డ్ లాగే పనిచేస్తుంది. అయితే ఇందులోనే ఏంటి అంటే సన్ మనం ఎక్కువ ఎక్స్పోజర్ కి వెళ్ళినప్పుడు డార్క్ గా అయిపోవడం, ట్యానింగ్ పట్టేయడం ఇవన్నీ జరుగుతాయి. కాబట్టి ఈ ప్లస్ సైన్స్ ఎక్కువ ఉంటే 4 ఉంటే ఆ లెవెల్లో మనని కాపాడుతుందని అర్థం. 1 ఉంటే తక్కువ, 2 ఉంటే, సో 1, 2, 3, 4 అన్నది ఏంటంటే 4 టైప్స్ ఆఫ్ గ్రేడింగ్. 4 అంటే ఫుల్ లెవెల్. మన అసలు యూవి ఎక్స్పోజర్, మన యూవి రేస్
వల్ల మనకి ఏమేమి వస్తాయి? సన్ బర్న్స్ రావచ్చు, ప్రీమెచ్యూర్ ఏజింగ్ అంటే మనం ఉన్న వయసు కంట ఎక్కువ వయసులాగా కనిపించం, రింకిల్స్ రావచ్చు, ముడతలు రావచ్చు, తర్వాత పిగ్మెంటేషన్స్ ఎక్కువ వస్తాయి. సన్ లో ఎక్కువ ఎక్స్పోజర్ అవ్వడం వల్ల సెల్స్ అన్ని కూడా డ్యామేజ్ అయ్యి, ఇక్కడ మీకు తెలుస్తుంది చూస్తారా, యూవీబీ రేస్, యూవీఏ రేస్ స్కిన్ లోకి ఎంత వరకు వెళ్తుంది? ఇదైతే పై లేయర్ వరకు వెళ్తుంది యూవీబీ. యూవీఏ కాదు, ఇట్ గోస్ ఈవెన్ టు ద బాటమ్, ద థర్డ్ లేయర్ వరకు కూడా వెళ్తుంది. సో మన యాంటమీ సన్ స్క్రీన్ రాయడం వల్ల యూవీఏ రేస్, యూవీబీ రేస్ రెండాటిని ఇక్కడ ఆపుతుంది. చూసారు ఇక్కడ ఎల్లో కలర్ లో కనిపిస్తుంది. సో ఎవ్రీ 2 to 4 hours లో చెమటల వల్ల లేదంటే తుడుచుకోవడం వల్ల మనది ఉన్న మీద ఉన్న సన్ స్క్రీన్ పోతుంది. కాబట్టి ఎవ్రీ 2 to 4 hours ఒకసారి సన్ స్క్రీన్ అప్లై చేయడం ఇట్ ఈస్ రికమెండెడ్, దాన్ని రికమెండ్ చేయొచ్చు. సో ఇందులో మనకి ఎన్ని టైప్స్ ఉన్నాయి? ఈ యూవి అల్ట్రావైలెట్ రేస్ బ్లాకింగ్ ఫంక్షనల్ కాస్మెటిక్స్ లో మన ఆటమీ అల్ట్రా స్ట్రాంగ్ సన్ స్క్రీన్ విత్ SPF 50+ అండ్ PA+++, 3+ ఉన్నాయి. సో ఇదేం చేస్తుంది? డబుల్ యూవి ప్రొటెక్షన్ ఇస్తూ ప్లాంట్ డిరైవ్డ్ సేఫ్ ఇంగ్రీడియంట్స్ ఇందులో కలపడం జరిగింది. అండ్ నాన్ స్టిక్కీ ఫినిష్ అంటే అది రాసిన తర్వాత మనకి స్టిక్కీగా ఉంటుంది. ఇందులోనే 2 కలర్స్ ఉన్నాయి, ఒకటి వైట్ ఉంది, ఇంకొకటి బీచ్ కలర్ ఉంది. సో అకార్డింగ్ టు యువర్ స్కిన్ టోన్ యూ కెన్ యూస్ ద కలర్ విచ్ వన్ ఇట్ ఇస్. సో యాక్చువల్లీ ఇందులో ఉన్నది ఏంటి అంటే కనుక స్ట్రాంగ్ స్కిన్ ప్రొటెక్షన్ విత్ డబల్ యూవి ప్రొటెక్షన్, అంటే యూవీఏ, యూవీబీ, దట్ ఈస్ డబల్ యూవి. సో ఇందులో డ్యువల్ ఫిల్టరింగ్ అండ్ ఆర్గానిక్ అండ్ ఇన్ఆర్గానిక్ బ్లాకర్స్ ఎఫెక్టివ్లీ బ్లాక్స్ యూవీఏ. ఇందులో ఉన్న ఆర్గానిక్ అండ్ ఇన్ఆర్గానిక్ బ్లాకర్స్, ఇందులో కలిపిన ఆ ఇంగ్రీడియంట్స్ వల్ల ఉన్న బ్లాకర్స్ ఏం చేస్తుంది? ఇట్ బ్లాక్స్ ద యూవీఏ అండ్ యూవీబీ, యూవి అల్ట్రా వైలెట్ ఏ, అల్ట్రా వైలెట్ బి రేస్ రెండాటిని కూడా అడ్డుతుంది లోపలికి అనమాట. సో ఇందులో ఉన్న ఆర్గానిక్ సన్ స్క్రీన్ ప్లస్ మినరల్ సన్ స్క్రీన్. సో ఆర్గానిక్ సన్ స్క్రీన్ లో ఏముంటుందంటే ఇట్ అబ్జర్వ్స్ అండ్ డీకంపోజెస్ అద అల్ట్రావైలెట్ రేస్. అదేం చేస్తుంది? అల్ట్రావైలెట్ రేస్ ని మన ఈ స్కిన్ ఇది రాయడం వల్ల అల్ట్రావైలెట్ రేస్ లోపల రాకుండా ఆపుతుంది. అండ్ రోలింగ్ కంట్రోలింగ్ ద వైట్ టర్బిడిటీ అండ్ ఆర్గాస్. దానివల్ల ఏమవుతుంది? లోపల నుంచి వచ్చే ఆయిల్ కూడా బయట నుంచి మనకి జిడ్డు పట్టడము, చెమట పట్టడం ఇవన్నీ కూడా ఈ ఆయిల్నెస్ అన్నది ఇనార్గిక్ సన్ స్క్రీన్ ఏం చేస్తుంది? సన్లైట్ ని బ్లాక్ చేస్తూ స్కిన్ అదేంటిది రిఫ్లెక్షన్ ఆఫ్ దట్ సన్ రేస్, అల్ట్రావైలెట్ రేస్ ని తిప్పి కొడుతుంది. చూసారా ఇక్కడ మార్క్ కనిపిస్తుంది ఈజీగా. ఇక్కడ ఏం చేస్తుంది? యూవీ రేస్ డీకంపోజిషన్ అయ్యి లోపలికి శరీరంలోకి రాకుండా ఆర్గానిక్ సన్ స్క్రీన్. మినరల్ సన్ స్క్రీన్ ఏం చేస్తుంది? మినరల్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి అక్కడి నుంచి అది రాకుండా బ్లాకర్స్ తోని దాన్ని వెనక్కి పంపించేస్తుంది. సో మనకి ఇవి రెండు ఇందులో కలపడం వల్ల లాంగ్ లాస్టింగ్ బ్లాకింగ్ ఎఫెక్ట్ ఉంటుంది. ఎక్కువ అవర్స్ మనకి అల్ట్రావైలెట్ రేస్ ని బ్లాక్ చేసి పెడుతుంది. సో ఇట్ ఈస్ ఈవెన్లీ అప్లైడ్ as a blocker with curves of the skin and maintaining a strong protection effect over time. సో అదొక్కటేనా? మన చేతుల్లో క్రీమ్ రాసుకుంటే జిడ్డు అవ్వడము, చేతుల్లో పెట్టాలా ఇది పెట్టాలా అని కొంతమంది అడుగుతూ ఉంటారు. సో అలాంటప్పుడు కూడా మనము ఇది వాడచ్చు. ఇది ఎలా ఉంటుందో ఒకసారి చూపిస్తాం. 1 minute. Sorry, I couldn't show you.
ఇది ఎలా వస్తుందంటే మనకి స్ట్రాంగ్ యూవీ ప్రొటెక్షన్ ఉంటుంది, సూతింగ్ ఎఫెక్ట్ ఇస్తుంది, సెమీ ట్రాన్స్పరెంట్ గా కనిపిస్తుంది. ఇది ఏమవుతుంది, జస్ట్ ఒక రోల్ ఆన్ స్టిక్ లాగా ఉంటుంది. అసలు మన చేతులు కూడా టచ్ అవ్వక్కర్లేదు. మన చేతులు టచ్ అవ్వకుండానే మనము చక్కగా ఈజీగా మన స్కిన్ మీద రాయడం చేయొచ్చు. అయితే ఇందులో ఉన్న స్పెషాలిటీ ఏంటి అంటే కనుక ఇక్కడ చూడండి, SPF 50+ ఉంటూ PA++++, 4+ ఉన్నాయి. అంటే ఇందాక మనం విన్నాం కదా, ఇందాక 4+ అంటే ఏమనుకున్నాం, అన్ని మినిట్స్ అది మనని కాపాడుతుంది అని అర్థం కదా. సో ఈ సన్ స్క్రీన్ అయితే ఆ 2 స్టిక్స్ వాడచ్చు, క్రీమ్ లేదా సన్ స్టిక్ అయినా వాడచ్చు. ఈ సన్ స్టిక్ ఏంటి, ఇట్ ఈస్ ఈజీలీ ఆ కవర్ ఓపెన్ చేసి చక్కగా కింద నుంచి ట్రాన్స్పరెంట్, సెమీ ట్రాన్స్పరెంట్ గా కనిపిస్తుంది. అసలు ఫేస్ మీద ఏం జిడ్డు ఉండదు, ఈజీగా అప్లై చేసుకోవచ్చు రోల్ ఆన్ లాగా. అండ్ ఇట్ ఈజీ క్యారీ టు ఇన్ అవర్ మన పాకెట్స్ లో కానీ లేదా బ్యాగ్స్ లో కానీ మనం దాన్ని ఈజీగా క్యారీ చేయొచ్చు కదా. సో సన్ నుంచి మనల్ని మనం ఎలా కాపాడుకోవచ్చు అనుకుంటా చూసుకుంటే కనుక ఈ సమ్మర్ లో మనకి చాలా 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 అవసరం, అవునా కదా కదా. సో హైడ్రా బ్రైట్నింగ్ ఇస్తూ ఈ సన్ స్క్రీన్ ఎప్పుడైతే మనం వాడతామో ఈజీలీ ఎనీ టైమ్ అండ్ ఎనీవేర్, ద హైయెస్ట్ యూవీ ప్రొటెక్షన్ ఇండెక్స్ లో SPF 50+ PA+++. ఇట్ ఈస్ హైలీ ఎఫెక్టివ్ సన్ స్క్రీన్. ఇది ఎక్కువ ఎందుకు ఎఫెక్టివ్ అంటే స్కిన్ ప్రొటెక్ట్ చేస్తూ మన సన్ నుంచి మనని అల్ట్రావైలెట్ రేస్ నుంచి మనకు కాపాడు. అదొకటేనా, ఒక మంచి పౌడర్ కంట్రోల్ సిబం, అంటే మనకి జిడ్డు తర్వాత ఆయిల్ రావడము ఇవన్నీ లేకుండా కూడా మనకి లాంగ్ లాస్టింగ్, మనకి అంటే పొద్దున్న రాసుకొని వెళ్తే ఈవినింగ్ వరకు కూడా మనకి అంతే ఫ్రెష్ గా ఉంటుంది. సో ఇట్ కీప్స్ ద అవుట్ సైడ్ సాఫ్ట్ అండ్ ఇన్సైడ్ మాయిస్ట్. ఇది ఏం చేస్తుంది, ఇది మనకి ఎప్పుడైతే మనం అప్లై చేసిన తర్వాత లోపలికి వెళ్ళి ఆ మాయిశ్చర్ ని బ్లాక్ చేసి ఇంకా అక్కడి నుంచి ఇందులో ఉన్న ప్లాంట్ డెరైవ్డ్ ఇంగ్రీడియంట్స్ మాయిశ్చరైజింగ్, స్కిన్ సూతింగ్ అంటే చల్లగా ఉంచి దీని ఎసెన్స్ ఎఫెక్ట్స్ మనకి ఇవ్వడం జరుగుతుంది. That's it for sunscreen. Any more questions? ఎవరికైనా క్వశ్చన్స్ ఉంటే అడగచ్చు. ఏమైనా క్వశ్చన్స్? यस, आपको ये तेलुगु में बोल रहे हैं, ये साउथ इंडिया का लैंग्वेज है, तो आपको कुछ कुछ समझ में नहीं होगा, लेकिन फिर भी आप आए हो तो हिंदी में भी बताएंगे. So we have other trainers. Yes, Swapna. Madam, good evening, madam. Very good evening, Madam. Swapna. మేడం హైదరాబాద్ డే టైమ్ లో రాసుకోవచ్చా లేదా